जुलाई 7, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, तुमे माने बहुत रॉयल स्टूडेंट अच्छ। तुमको पिता शिक्षक एवं सद्गुरुंकर स्मृति रे रहिबाकु हेबो। अलौकिक सेवा करिबाकु हेबो। आजिर प्रश्नटी हैला, जो माने निजको बेहद्र पाठधारी मने करि चालुछंती सेमानंकर लक्षण सुनाओ। उत्तरटी हैला, सेमानंक बुद्धि रे कौनसी सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारींकर स्मृति रहिबो नाही। सेमाने केवल एकमात्र बाबा एवं शांतिधाम घर को मने पकाउथिबे, काहींकि ना समस्ते महानता जणंकर ही अटे। जेपरी बाबा सारा दुनियार सेवा करी पतित मानंकु पवित्र करुछंती, सेहीपरि पिलामाने मध्य बाबांक भଳି सेवाधारी होई जांतु। ओम शांति। प्रथम प्रथम बाबा पिलामानंकु सावधान कराई दउछंती, एठारे बसिवा समय निजको आत्मा भावी बाबांक सम्मुखरे बसिबो। ए कथा बुद्धि रे धारण कर जे आमे बाबा एवं शिक्षकंक सम्मुखरे बसिछु। प्रथम नंबर कथा हेउची, आमे आत्माटू बापा टीचर गुरु रूपे मिलिथिबा शिव बाबा मध्य आत्मा अटंती। से एक ही अटंती ना। एही नुआ कथा तुमे सुनिछ, तुमे कहुछ बाबा आमे तो एहाकू कल्प कल्प शुणुछु। तेणु बुद्धि रे एकथा रहु जे बाबा पढ़ाउचंती आमे आत्मा एही अंग द्वारा शुणुछु। एही ज्ञान वर्तमान ही सर्वोच्च भगवानଙ୍କ द्वारा तुमମାନଙ୍କୁ मिलुछि। से समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती, जिए कि संपत्ति देउछंती। कौन ज्ञान देउछंती? समस्तंकर सद्गति करुछंती, अर्थात घर को नहीं जाउछंती। केते जनଙ୍କୁ नहीं जिबे, ए सबु कथा तुमे जानिछ। मशा सदृश्य समस्ते आत्मा मानଙ୍କୁ जीवाकू हेबो। सत्य जुगरे गोटे मात्र धर्म और पवित्रता सुख शांति सबू रही थाए। तो मानको भाई चित्र द्वारा बुझाइबा बहुत सहज अटे। पिला माने मध्य नक्शा द्वारा बुझी जाती ना, यह इंग्लैंड, यह अमुक, पुणी सही स्थान मने पड़ जाए। एठारे मने सही परी गोटे गोटे छात्र को बुझाइबाकू पड़ुछि। महिमा मध्य जणंकर हेउछि शिवाय नमः। उच्चरु उच्च भगवान रचयिता पिता घरर मुख्य होइथांती ना। से हद्र पिता, ये सारा बेहद घरर पिता अटंती। ये पुणी शिक्षक मध्य अटंती। तुमको पढ़ाउछंती, तेणु तुमे संतान मानंकु बहुत खुशी रे रखिबा उचित। तुमे राजकीय छात्र मध्य अट। बाबा कहउछंती, मु साधारण शरीर आसुछि। प्रजापिता ब्रह्मांकर मध्य एहिटारे ही निश्चय आवश्यकता रहिछि। तांको बिना काम किपरि चलिबो। वयस्क संतान ही आवश्यक, काहींकि ना पोष्य अटंती ना। तेणु वयस्क हेबा दरकार। श्रीकृष्ण तो समस्त को संतान बोली कहि पारिबे नहीं। वयस्क ही एकथा कहिबा शोभा पाउछि। पिलांकु कौन केही बाबा बोली कहिबे। तेणु पिलामानंकर बुद्धि रे आसीबा दरकार जे आमे काहा आगरे बसिछु। अंतर मनरे बहुत खुशी मध्य रहिबा उचित। छात्र जोंठी बसिले मध्य तांको बुद्धि रे बाबा ही मने पड़ुछंती। शिक्षक मध्य मने पड़िथांती। तांकर तो बाप शिक्षक अलगा अलगा अटंती। तुमर जो जणे मात्र बाप टीचर गुरु अछंती। एही ब्रह्मा बाबा मध्य स्टूडेंट अछंती, पढ़ुछंती। केवल लोन रे रथ देउछंती, आउ कौनसी फरक नहीं। नचेत से तुम परी ही अटंती। एहांक आत्मा मध्य तुम परी बुझुछि। समस्त महानता जणकर ही अटे। तांको ही प्रभु ईश्वर बोली कुहा जाउछि। ये मध्य कहउछंती निजको आत्मा भावी
ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାକି ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଧାରଙ୍କୁ ବୁଝିଯାଅ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟ। ତୁମେ ବେହଦର ପାଠଧାରୀ ଅଟ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କରାଇବା ବା ହରାଇବା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବେ ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ଏକ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତ ବାବା ଆସି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଲ୍ଲାହ ଗଡ୍ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସ୍ଥାପନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଏକଦମ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ପୁଣି ନୂଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଥିବୁ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ରାଜକୁମାର ହେବାର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନ କାହାଣୀ ତ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର କଥା ବହୁତ ରହିଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଦିଆଯାଉଛି। 5 ଦିନ ଭଟ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ ବସି ଭଟ୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ତ ପୁଣି ଭଟ୍ଟିର ବାହାନା କରି ଅନେକ ଆସିଯିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଖରାବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ 10ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଖରାପ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ୟାଦରେ ରହି ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ତ ସାରା ଦିନ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ଯେ ତେଣୁ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକ ଭାବି ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାପ, ଟିଚର, ଗୁରୁ। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଆମର ବାବା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଲୌକିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ। ତୁମ ପରି ଅଲୌକିକ ସେବା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିଁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏପରି କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ହିଁ କର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ।
ସେମାନେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଅହିଂସକ ଯୋଦ୍ଧା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଡବଲ ଅହିଂସକ ସେବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ଯାହାର ଆତ୍ମାକୁ ପତିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ବାଚ କାମ ମହା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଜଗଜ୍ଜିତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଭାରତ ଜଗଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ଇଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା? ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହିସ୍ଥଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ବଗିଚା ତ ରହିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ରହିବା ଦରକାର ନା? ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମର ମନରେ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାହାରର କୌଣସି ସୁଖକୁ ଚାହୁଁନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଭାବେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରର ଘରକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ତୁମର ବାପ ଘର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଏକ ନିରାକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ସାକାର। ସେ ସାକାରର ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶାଶୁଘରର ଶ୍ୱଶୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯାଉଛ। ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୀ ନଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୁରୀ। ତମେ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ। ବାବା ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେବାଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅତି କମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ପରିବାରର ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମଧନ୍ଦା ନ ରହିଲେ ହିଁ ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଉପାୟ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ବାବୁଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାଚୀର ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ତୁମକୁ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଦିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। କେଉଁଠିରେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଲାଗୁ। ଲାଇନ୍ କ୍ଲିନ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ। ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଅଶରୀର ଆସିଲ, ପୁଣି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସର୍ବକର୍ମରେ ନିପୁଣ ଅଟ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ହଦ୍ର ଅଭିମାନ ବା ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ହେଲ ବେହଦ୍ର ଅଭିନେତା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପାଠ କରିଛୁ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ବେହଦ୍ର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ଏହି ବେହଦ୍ର ନାଟକରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗର କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର, ବାସ୍। ଆଉ କୌଣସି ଧାମ ସହିତ ତୁମର କାମ ନାହିଁ। ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଯେପରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହିପରି ପୁଣି ଯିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ? ତୁମକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଦରକାର।
ଚିତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଚଲାଇଲେ ରଖିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ? ନା, ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛ, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ପିତାମାନଙ୍କୁ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଠ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଯାହା କିଛି ବି ଅତୀତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆମର କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି, ପୁଣି ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କରାଇବା ଉଚିତ। ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ୟାଦର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କର। ନୋଟ୍ କର, ଆମର ଚାର୍ଟ କରୁଛ ତ? କମ୍ ହେଉନାହିଁ ତ? ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ। ବାହାରେ ସବୁ କୁସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କୁସଙ୍ଗରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିଜ ଧର୍ମର ଅପମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ କିପରି କେଶ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ କେଶ ସଜାଇବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ହୁଅ। ଅଧିକ ଦାମର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଦେହର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ହାଲୁକା କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେହ ଅଭିମାନର ଆଣିଥାଏ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବାହାର ଅଛ ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ମୋହ ହଟାଇବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିବାହ ଆଦିରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି କରାଯାଏ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧିଲ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲ। ତୁମକୁ ତ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାନସ୍ଥାୟୀ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଧାର 1 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ଆମର ବା ମୋର କୌଣସି ବି ଚାଲିଚଳନ ଦେହ ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ। ବହୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସମତ୍ୱ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଯୋଗର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ବା କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଏହି ଦେହ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେହର ମାଲିକ ହେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ନେହ ବା ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର, ଦାତା ପଣିଆର, ଶାନ୍ତିର, ପ୍ରେମର, ଆନନ୍ଦର, ସହଯୋଗ, ସାହସର, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷର ଅନୁଭୂତି କରାଇଥାଏ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି, ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ
ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭୂତି କରାଇଲା ବାଲା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।